असलामकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो एक की कहते ने नवी सुबह खुश आमदेद तुहानू कहने आ बड़ा ज़बरदस्त अज दिन चढ़िया वे कि लग ही नहीं रहा कि असी यूके विच आ कि इत्थे दी कोई सुबह वे बहुत ज़बरदस्त पर है ठंडक बहुत है तुसी धुप ते ना जाइयो कि बई धुप्पे ते ठंडक हैगी है -2 टैंपरेचर है लेकिन धुप भी बड़ी अच्छी निकली है और सब तो अच्छा है वे कि हवा ये विच शामिल नहीं है तो हवा नहीं होंदी ना तो फिर बड़ा चंगा लगता है फिर असीं थोड़ा जिहा बाहर निकल जाने आ वरना अगर हवावां तेज़ होंदियां ने ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता वे की कहंदे ने जिहड़ा बाहर निकलना तो चलो जी असी मैं क्या चलो असी फ़ायदा चुकने अज की कहते हैं मौसम का कि थोड़ा जिहा गेड़ा कढ़ के आ जावां मैं अगे तो गुड मॉर्निंग तुहानू इत्थे असी कर लेने अज साडियां बिन्स वगैरह भी गईयां ने ते हले बाहर ही पईयां ने साड़ी भी पई है तो कमाल भाई की पई है असी हुण अंदर करांगे अपनी ते अज जिहड़ी ना गत्ते वाली बिन गई है ब्लू बिन जिहड़ी है ना गत्ता लैके जांदी है तो खासा अच्छा दिन है तो बस मैं क्या उत्थे तक चक्कर ला के आ जानी आ तो अज जरा असी बनाया जी बनाने लगी हाँ मैं हले बनाया नहीं है पर मैं कटिंग शटिंग करके रख के आई हाँ अज असी बना रहे हैं आलू मेथी पकना वे तो वह मैं समान प्याज व्याज कट के आई हाँ तो मैं नहाना भी सी देखो फूका पियाँ निकल दियाँ ने इन्नी सर्दी है लेकिन ऐ कि धुप भी है तो बड़ा चंगा पिया लगता वे तो मैं आलू मेथी कट के आई मैं क्या चलो मैं ज़रा जा गेड़ा लावां बाहर दा तो फिर मैं आके हांडी पकानी हाँ फिर नाल अज मेरा दिल कर रहा सी गुड़ वाली चाह पीण ते ओए होए 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 तो मैं गुड़ वाली चाह बनावांगी अज तो फिर अज कपड़े भी धो के फोल दिते कल मैं मैट्स वगैरह धोते सन अज जिहड़ा ना कल फिर मैं नहीं धोते सन बाकी दे कि चलो कल धोवांगी तो अज धो के फोल दिते कपड़े तो जिंदगी का एहसास हुंदा है जिस दिन धुप निकलती है ना तो लोग निकल के फिर अपना काम काज निपटाते हैं और अपना बाहर चहल पहल तुहानू थोड़ी बहुत नज़र आती है धुप होने की वजह के नाल हालांकि ठंडक खासी है पर है कि लोग फिर भी अपना छोटा मोटा काम निपटा रहे हैं कि धुप की वजह के नाल लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं आज कटिंग की आपने? कटिंग की है? अच्छा अच्छा सही सही। आज धूप अच्छी निकली है दिन अच्छा है अच्छा दिन है तो लोग अपना काम काज भी निपटा रहे हैं तो नाल नाल असी भी हैं तो सामने बैटी भी आ रही है भी साड़ी लहकदी चहकदी बैटी भी आ रही है असी इनू भी हुण हैलो कर देने हाय 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 हेलो हेलो मैडम बैटी मिल गए सन बैटी नू हैलो हाय किया तो उन्होंने थोड़ी जी गपशप साड़ी हो गई बाहर निकलन का ही फायदा होंदा कोई ना कोई मिल ही जाता वे तो चलो जी असी हुण बहुत ज़्यादा अगे नहीं जावांगे क्योंकि धुप तो अच्छी है दिन भी बड़ा चंगा वे पर है वे कि घर काम भी खासे ने ना जाके हांडी पकानी है असी तो बाकी अपने काम निपटाने ने तो मैं थोड़ा जा कल साढ़े इस तरह होया वे कि पहली जड़े पाकिस्तान शादी है मेरे भांजे दी ते ओ की कहंदे ने 19 दिसंबर नू शादी है और 20 दा वलीमा में ते वो डेट हो गई है सानू भी दावत मिली सी असी पूरियां तैयारियां भी कीतियां किते इंसान के कहंदे ने बड़ा प्लान करदा वे कि मैं इत्थे जावांगा उत्थे लेकिन अल्लाह नू जे मंजूर हुंदा है ना फिर ही तुसी जा सकते हो तो साडा हले तक कोई पता नहीं है लेकिन कल पहले मेहमान शादी दे अमेरिका तो रवाना हो गए ने मेरी सिस्टर छोटी मेरी सिस्टर और उन्होंने बेटी और शादी की शिरकत लई पाकिस्तान रवाना हो गए ने और उन्होंने बेटा भी जरा ना कुछ दिन तक वो भी आ जाएगा शादी शिरकत होएगी और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की आमद शुरू हो रही है पर एवे कि साडा तो मैनू लग रहा है कि जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरे हसबैंड की ऐसा तबीयत इस तरह चल रही है ना तो वही वजह के नाल फिर हले डॉक्टर की परमिशन नहीं है अगर उन्होंने तबीयत ठीक होएगी सफ़र के काबिल होंगे तो असी जावांगे लेकिन हुण तकरीबन मैं जड़ा ना एक किस्म का ना उम्मीदी हो चुकी है मैनू कि हुण असी नहीं जाना हालांकि असी बड़ा की कहंदे ने कपड़े शपड़े भी खरीद ले सन ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ली सी ते
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲਾਨ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਲੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਖਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਾਈਬਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੱਪੇ ਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਦ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਖਾਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ -2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਤੋਂ ਕੋਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਇੰਨੇ ਪਸੀਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਸੋਹਣਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਟਾ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ, ਅਦਰਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਥੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਗੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਉਤਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਕਾਣੀ। ਆਇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਜ਼। ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਮੇਥੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਅਫਾਦੀਅਤ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਨੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਏ। ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੜਗਾਬੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ। ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਸਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਐਸਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, टमाटर और बात है मुझे जाएगा नमक, हल्दी और लाल मिर्च, हरी मिर्ची पाइए। इसको असी जरा ना अपने हिसाब के नाल पावांगे लाल मिर्च जिन्नी तुसीं खांदे हो, क्योंकि मैं 2 हरियां मिर्चां भी विच पाईयां ने, उस हिसाब के नाल फिर असी अपना करांगे। थोड़ा जिहा मसाला भुनेगा फिर असी इहदे विच ये जिहड़े सोहणे सोहणे आलू कट्टे हुए ना असी पा देवांगे। मसाला साड़ा अच्छा भुज चुकिया है, असी विच पा देंगे आलू। आलूआं नूं थोड़ा जिहा असी भुन लिया वे। हुण असी इहदे विच शामिल कर देवांगे मेथी। लो जी असी हुण इहनूं ढक देवांगे बिल्कुल धीमी आंच करके। चाय साडी तैयार है, गुड़ वाली सोहनी चाह, पक्की चाह। तो लो जी असी हुण इहनूं छानने आ। चाय तैयार है, जबरदस्त गुड़ वाली चाह। हांडी असी हल्की अग ते रख दी है तो गुड़ वाली चाह आ गई है जी, हाज़र हो गई है साढ़े सामने। तो सोहनी सोहनी खुशबू। तो स्पैशल थैंक्स जांदा वे इशफाक नूं, अगर इशफाक देखण तो भी ना भी देखण तो मेरे वालों उन्होंने थैंक यू कि उन्होंने गुड़ दिता सा। असीं जदों गए हैं बूढ़े वाला तो गुड़ लैके आए, हुण तक चला रही हैं। तकरीबन साल होने वाला वे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कंजूसी दे नाल इस्तेमाल करनी है। लेकिन एवे कि कहनी क्योंकि इशफाक ने तो इन्ना सारा दे दिता सी मैनू, पर एवे कि मेरे को वेट का मसला सी ना, जदों पाकिस्तान जाओ वेट का इशू हुंदा है। एक बैग में तुसीं कितनियां चीज़ां रखोगे, अपना ही समान इन्ना हुंदा वे तो वह फिर वेट के इशू की वजह ना मैं बस थोड़ा जिहा लिया सी, पर लैके मैं जरूर आई सा। मैं क्या भावें मैनू बैग चो कोई चीज़ कढ़ के हाथ च फड़नी पै जाए पर गुड़ मैं जरूर लैके जाना। तो वो फिर थोड़ा थोड़ा जिस दिन बहुत ज़्यादा दिल करता है ना, फिर उस दिन असी बना के गुड़ वाली चाह पी लेने, उन्होंने जमाने असी वड़ जाने दोबारा। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कमेंट का शुक्रिया। मैं अज लैके नहीं बैठी हाँ क्योंकि मैं इधर उधर ही सवेर की लगी हुई है काम काज करन। तो कल असी बकायदा लैके बैठांगे अपनी टैबलेट, तो फिर मेरे कमेंट का इंशाल्लाह नाल जवाब देवांगी। तो जिहड़ा अज असी सिर्फ मैं मजमूई तौर पर तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कमेंट का शुक्रिया अदा करनी है। इरना ने कहा कि भी बहुत की कहते नहीं चंगा लगता वे, तुसीं उन्होंने बड़ी तारीफ कर दी कि इन्ना हुण मैं की कहां, अपने मुँह से क्या हम तारीफ़ करें जो उन्होंने कमेंट किया इरना ने। तो इरना ने बड़ी तारीफा कीतियां ने कि भी तुसीं तो बड़े चंगे हो, तो बहुत अच्छे अल्फाज च कीता होवे। तो उन्होंने कहा नहूं सानू भी नहीं लाण देंदे सन। असी बिल्कुल वो वक्त याद आ जाता है कि सानू भी नहूं पेरेंट्स वालों वधाण की इजाजत नहीं होंदी सी। लाण वाले तो खैर उदों मिलते ही नहीं सन, तो लेकिन लाण ऐसा वधाण की इजाजत नहीं मिलती सी। तो सेम उन्हें कि इस तरह ही हुंदा सी कि पेरेंट्स इजाजत नहीं देंदे सन। तो उन्हें कि तुसीं सानू पुराणियां गल्लां याद करांदे हो तो बड़ा चंगा लगता है। तो उन्होंने कहा जदों तुसीं गाना गांदे हो ना, बस बई उदों तो उन्होंने कहा तुसीं इन्ने चंगे लगदे हो, मैं तां दस नहीं सकदी। जदों होली जई लैना मेरा नां, हो जदों होली जई लैना मेरा नां, मैं थां मर जानिया है, मैं थां मर जानिया।
ਹਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਈ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਕਿ ਲੱਗੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਜੇਬਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੋ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਜੇਬਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਗਿਫਟਸ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ। ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ 100% ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਤ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਲਾਇਬਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜ਼ਮਾ 100% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਹਿਦ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਫੂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, SJ ਫੂਡ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਉਸ ਮਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗਿਫਟ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ 3 ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਬਿਲਤ ਕੱਲੋ। ਤੇ ਖਜੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਮਾ ਨੇ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋਹਫਾ ਤਹਾਇਫ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੋਹਫਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕੁਛ ਤੋਹਫਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰਮਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਮਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਢੇਰ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ
कि जरूरी नहीं कि तुसी कोई बड़ी नेकी करो, कि वो भी अल्लाह तौफीक दवे, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उस इंतज़ार च नहीं रहना चाहिए कि मेरे को होएगा तो मैं करांगा। छोटिया छोटिया नेकियां भी तुसी कर सकते हो। इस तरह मैनू बड़ा चंगा लग्या हुमा ने जिहड़ा भेजिया मैनू, तो अज ਉਹੀ गल आ जाती है कि तुसी सारिਆਂ ने कहा सी भी अफसरदा नहीं होना, लेकिन कल का जो साडी साथी हाथी मेरा साथी मेरी मंजी शरीक भैन ने सफ़र शुरू कर दिता है ना पाकिस्तान का, तो बस भाई मैं तो बस राती थोड़ा जा ना जब्त के बंधन जो है ना टूटने वाले थे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो शाजिया मेरी छोटी सिस्टर जो अमेरिका रहते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी पहले भी तुहानूं दसिया, वो रवाना हो गए ने। तो बस बई फिर मेरा दिल जड़ा ना तां ठां पिया हुंदा वे हुण कि हुण की करा, कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जो अल्लाह का हुक्म असी उसी तरह ही करांगे, लेकिन वो फिर दिल की कैफियत थोड़ी जी इस तरह हो रही होंदी है, क्योंकि असी दोनों भैणां जड़ियां इक्को मंजी ते सोनिया होंदियां सन, ते बड़ा सारियां भैणां ही प्यारियां होंदियां ने। ऐसी गल नहीं है कि माँ बाप का जोड़ा खूनी एक रिश्ता होंदा है, भैन भरा सारे प्यारे होंदे ने, भरा भी प्यारे होंदे ने, लेकिन एक होंदा है ना कि बिल्कुल तुसी नाल मंजी शरीक, जिवें मैं कहा कि असी मैं और शाजिया दोनों एक मंजी ते सोने होंदे सा, और मेरी तो छोटी सिस्टर और सब तो छोटी सिस्टर वो फिर एक मंजी ते सोंदियां होंदियां सन। दो बच्चे एक मंजी ते सोंदे सन, असी दोनों जड़ियां ने एक ही मंजी सी साडी, और फिर असी उत्ते सोना। तो वो फिर बस वो गई है ना, तो बस मेरे दिल नूं हो रहा। लेकिन अल्लाह पाक खुशियां दे नाल करे। मैं उन्होंने कहा तुम मैनू शामिल रखियो, मैनू नाल वीडियोज़ वगैरह भेजते रहियो, तो मैं देखती रहांगी। एक डेढ़ महीना पहले जो 2 महीने पहले डेट फिक्स हुई सी, उदों मैनू अंदाज़ा नहीं सी, 3 महीने पहले उदों बिल्कुल प्लान सी जान दा, और मैनू अंदाज़ा नहीं सी कि मैं नहीं जा सकांगी। लेकिन बस जो नसीब च होंदा वे वही होके रहिंदा, और हो सकता है हजे भी मेरे नसीब च होवे मैं पहुँच ही जावां। तो लेकिन वो तो हुण ऐसे मेरे हस्बैंड के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, तो उस तो बाद फिर पता चलेगा। हाले तक कोई नहीं आई सो प्यार। ऐसन भी मैनू बड़ा प्यार है। भैणां जिवें प्यारियां होंदियां ने, उस तरह उन्होंने बच्चे भी प्यारे होंदे ने, भरा जिस तरह प्यारे होंदे ने उस तरह उन्होंने बच्चे भी प्यारे होंदे ने। ते खूनी रिश्ते जिहड़े होंदे ने बड़े अच्छे होंदे ने। ते मैनू तो बई ऐसन मेरे हाथ का बच्चा, और के कहंदे ने ऐसन का मेरा एक खास लगाव है। भांजिया ना तो होंदा वे, लेकिन ऐसन दे नाल मेरा एक खास लगाव है। कभी भी मेरा भांजा वे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा शुरू तो अमेरिका रहे ने ना, उस तरह नहीं, लेकिन ऐसन बिल्कुल बचपन तो नाल रहा। और जब तक हुण तक जब तक असीं इत्थे नहीं आ गए, और रोज़ाना आंदा सी, मिलदा सी, और उन्हें ओदी आदत भी इस तरह थोड़ी शुगली टाइप है। तो मैनू ओदा मेरा बड़ा अच्छा कॉम्बीनेशन सी। अल्लाह सलामत रखे उन्होंने। लेकिन ऐ कि मैनू इस हिसाब ना आ रहा कि मैनू तवक्को नहीं सी कि कभी मैं शायद ऐसन की शादी तो शामिल नहीं हो सकांगी। उस तो मैं बड़ा मलाल हो रहा है कि ऐसन का नाम ही मैं ही रखिया सी। जो ऐसन होया तो मैनू बड़ा चंगा लगता सी ऐसन नाम, तो वह नाम ही मैं ही रखिया सी। और के कहते ने कि कहते वो भी मैनू कहना बड़ी सरकार, खाला घट कहता वे, कहना बड़ी सरकार कैसी है बड़ी सरकार, वो मैनू बड़ी सरकार कहता वे। तो भी बड़ी सरकार जी है बड़ी मजबूर है। तो वह की कहते हैं मजबूरियां जड़ियां ने वो फिर पैरां आड़े आ जांदियां ने। ते बहरहाल ऐ कि बड़ी सरकार नाल ही रहणगे। बड़ी सरकार जड़े ने असी की कहते हैं शामिल रवांगे, उन्होंने मुबारकबाद भी देवांगे, फोन भी करांगे, ते नाल नाल तुहाडे नाल मैं डिस्कस करांगी कि थोड़ा जिहा मेरे अंदर उदासी ज़्यादा पैदा ना होवे। ते बस इस तरह ही असी गपशप कोशिश करांगी मैं करां। अज तो पहले कुछ दिन पहले तक तो मैं बड़ा अपने आप को संभालिया होया सी, लेकिन हुण वही दसिया ना कि रात तो जी पहली खेप निकली है ना, वो खेपिए निकले ने जोड़े पाकिस्तान वाल, उदों तो मेरा दिल बड़ा हो गया वे कि खुशी भी हो रही है कि चलो पहुंचे ने, लेकिन मैं अपने आप को कला महसूस कर रही हूँ। तो चलो जी कोई गल नहीं, तेरा साथ है कितना प्यारा, तुहाडा साथ बड़ा प्यारा वे। तो मैं की कहते हैं वो सहारे च ही असी चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता
ਆਹਿਸਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਿ ਲੱਥਦੀ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ -2 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਨ ਫੇਰ ਸ਼ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ YouTube ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੰਘ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਕੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਫਟਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਵੀ ਵਲੌਗ ਤੇ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। गाड़ी को चलाना बाबू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े धुएं भरे हुए ने। असल में पिछे रख गई सा, पिछले चूल्हे दे, पिछला चूल्हा छोटा है ना, तो मैं कैसी हल्की अग ते फिर जड़ा ना पकदी रहेगी। तो चलो जी इस तरह करके तुहानू दिखा देने असी। बड़ा अच्छी खुशबू आ रही, मेथी की जी खुशबू आती है ना, ओए होए होए। ते हांडी साड़ी तैयार हो गई है। बातों ही नहीं आंखों में इशारा हो गया, ते आंखों में इशारा हो गया वे। ते असी बाहर दा एक गेड़ा ला लेने आ ते तुहाडे को खुदाफिज कहनी आ। ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗਰ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ, ਜੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।